സെക്കൻഡ് വൺ. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സെയിം തന്നെയാണ്, വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ഇൻ എ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫിക്സഡ് ഫോർ എ മന്ത് ഈസ് 8,000 hours. A standard wage rate of rupees 2.25 paise per hour has been fixed. During 1 month, 50 workers were employed and average working days in a month are 25. A worker works for 7 hours in a day. The total wage bill of the factory for the month amounts to rupees 21,875. There was a stoppage of work due to power failure and it is idle time for 100 hours. Calculate various labor variances. ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുള്ളത് അതാദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തെഴുതുക. നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം 8,000 hours. Standard wage rate is given as 2.25 paise per hour and actual time we have to calculate 1 labor ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. എത്ര ലേബേഴ്സ് ആണ്? 50 ലേബേഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ദിവസമാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു മാസത്തിൽ 25 ദിവസമാണ്. ഒരാൾ ഒരു ദിവസം എത്ര വർക്ക് ചെയ്യും? 7 hours വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അവേഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? 50 laborers, they were working for 25 days and 1 labor working for 7 hours in a day, and total actual hours will be 8,750. And for working 8,750 hours, the company is paying 21,875 rupees for them. So the actual wage rate will be 21,875 divided by 8,750. So we will get rupees 2.50 per hour as actual rate. So then it is easy to calculate labor cost variance, labor rate variance, and net labor efficiency variance and idle time variance. No further explanation is required, I think. Anyway, the labor cost variance is equal to standard labor cost. That means standard time into standard rate. Standard time is 8,000 hours and we are paying a standard rate 2.25. So multiplying that we will get how much? 18,000 minus actual cost. It is already given in the question. The total factory bill is 21,875 and we have also calculated by using the formula actual time into actual rate. The actual time is 8,750 into the actual rate, that is 2.50. So multiplying that we will get 21,875. So the labor cost variance equal to 18,000 minus 21,875. We will get the negative value 3,875 as adverse. Since it is negative, it is adverse variance or unfavorable variance. Next we have to calculate the labor rate variance, and you know the formula. Labor rate variance is actual time into standard rate minus actual rate, and actual time is clearly given in the question, that is 50 into 25 into 7. We will get, or we already calculated, 7,850 hours into standard rate, that is 2.25 minus actual rate 2.50, and we will get negative 0.25 into 8,750. we will get how much? Negative
2187.5, and it is negative, so it is known as either adverse or unfavorable. And next one, since there is idle time of 100 hours, we have to calculate the net labor efficiency variance. The formula is standard rate into standard time minus actual time. Here the actual time is considered after deducting the idle time. So the solution will be standard rate 2.25 into standard time, that is 8000 hours, minus actual time, that is actual time എത്രയായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് 8750 ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഐഡിൽ ടൈം കുറച്ചിട്ടില്ല, വാല്യൂ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഐഡിൽ ടൈം എത്രയാണ്, 100 hours ആണ്. അപ്പോൾ 100 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഇത് എത്ര കിട്ടും, 8650 hours ആണ്. സോ ദ വേരിയൻസ് വിൽ ബി, again it is negative, that is 2.25 into negative 650, we will get 1462.5, and it is negative value, so it is denoted by A or adverse or unfavorable. നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വേഴ്സ് വേരിയൻസിന് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിളിന് UF എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ F ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് എഴുതണമെന്നില്ല, പക്ഷേ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, ഇനി ഐഡിയൽ ടൈം വേരിയൻസ് ആണ്, അറിയാലോ. അബ്നോർമൽ ഐഡിയൽ ടൈം ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഓർ ദ ഐഡിയൽ ടൈം ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ്. ഹിയർ ഐഡിയൽ ടൈം കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, പവർ സപ്ലൈ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താ 100 hours വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 100 ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് എത്രയാണ്, 2.525 ആണ്. 100 ഇൻറ്റു 2.25, ദാറ്റ് ഈസ് 225. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവേ കിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അഡ്വേഴ്സ് വേരിയൻസ്. വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വെറുതെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. എങ്ങനെയാണ്, ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു ലേബർ റേറ്റ് വേരിയൻസ് പ്ലസ് നെറ്റ് ലേബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് പ്ലസ് ITV. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, രണ്ട് സെയിം ആൻസർ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ദി ഫോളോവിങ് ഡാറ്റ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദി ബുക്ക് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ. ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുള്ള PDF ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. Manufacturing concern is budgeted labor composition for producing 100 articles. 100 articles പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ലേബേഴ്സ് വേണമെന്നില്ല, കണക്കാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 20 men at rupees 1.25 per hour for 25 hours and 30 women at 1.15 per hour for 30 hours. The actual labor composition for producing 100 articles. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആക്ച്വലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ രണ്ടും 100 ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. നമ്മൾ റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോക്ക് എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആക്ച്വൽ എത്രയാണ്, 25 men at rupees 1.50 per hour, 24 hours ആണ്. പിന്നെ എന്താണ് 25 women rupees 1.20 per hour and 25 hours. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസസ്. അങ്ങനെ വേണം സിമ്പിളായിട്ട് പറയും, കാൽക്കുലേറ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോളാം. ഇത് നോക്കാം, പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരിക. ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ മൈനസ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടല്ലേ, ഒന്നെന്താണുള്ളത്, വുമൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മെന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലത്തെ, അതുപോലെ നമ്മളെന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ മെന്നിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. മെൻ എത്രയാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരിക, 20 മെന്നാണ്. ഒരു മെന്നിന് എത്രയാണ് വർക്ക് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, 1.25 per hour കോസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അവരെത്രയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്,
25 അവേഴ്സാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മൊത്തം എത്ര കോസ്റ്റ് വരിക? 20 ആൾക്കാരെ 25 ദിവസം ഒരാൾക്ക് 1 മണിക്കൂറിന് 20 ആൾക്കാർ 25 മണിക്കൂറാണ്. ഒരാൾക്ക് 1 മണിക്കൂറിന് എത്ര കൊടുക്കുന്നത്? 1.25 പൈസയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ എത്ര വരും? 20 × 25 × 1.25, ദാറ്റ് വിൽ ബി 625 മൈനസ് ആക്ച്വൽ നോക്കുക. ആക്ച്വൽ എത്രയാണ്? 25 മെന്നാണ് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവർ വർക്ക് ചെയ്ത് എത്രയാണ്? 24 മണിക്കൂറാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് കൊടുത്ത കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 1.50 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും? 25 × 24 × 1.50, ദാറ്റ് ഈസ് 900. വേരിയൻസ് നോക്കുക എത്രയാണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ, 625 minus 900 equal to 275, and it is negative, so it is an adverse variance. അതേപോലെ തന്നെ വുമൺസിനെ നോക്കുക. വുമൺ എത്രയുള്ളത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രയാണ്? 30 വുമൺസ് were engaged in 30 hours and they are paying at rupees 1.1 paise per hour, and the total cost paid for, the standard cost fixed for the 30 women will be 990. But actually എത്രയാണ്? ലെസ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ. ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 25 women are working for 25 hours and they are paying of rupees 1.20 per hour ആണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 750 ആണ്. ഡിഫറൻസ് നോക്കുക. ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് എത്രയാണ്? 990 കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ? 750 രൂപയെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ലാഭമാണ് അല്ലേ? കൂടുതലായിട്ടില്ല, കുറവാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ഫിഗറാണ്. ലെസ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പം 240 രൂപ ഫേവറബിളാണ്, പോസിറ്റീവാണ്. ടോട്ടലോ രണ്ടാക്കും കൂടിയിട്ടോ ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു മെന്നിന് എത്ര കൊടുത്തിട്ടില്ല? മെന്നിന് നഷ്ടമാണ്, നെഗറ്റീവാണ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് 275 രൂപ കൂടുതലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് negative 275 plus 240, and total labor cost variance is positive 35 rupees. That is favorable. Clear? ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക. അടുത്തെന്താണ്? ലേബർ റേറ്റ് വേരിയൻസ്. ലേബർ റേറ്റ് വേരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ആക്ച്വൽ ടൈം ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ റേറ്റ്. ആൻഡ് മെന്നിനെ നോക്കുക. എല്ലാം വേറെ വേറെ കാണണേ. മെന്നും ഫീമെയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും വേറെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ആയിട്ട് കാണണേ. ആക്ച്വൽ ടൈം എത്രയാണ് മെന്നിൻ്റെ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. മെന്നിൻ്റെ ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് എത്രയാണ്? 25 മെന്നാണ് ഉള്ളത്. അവരെത്രയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? 24 അവേഴ്സാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 25 മെന്നും 24 അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് എത്രയാവും? 25 × 24. അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത്? 600 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൈനസ് എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് എത്രയാണ്? 1.25 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വൽ റേറ്റ് എത്രയാണ്? 1.50. കുറച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? negative 0.25 കിട്ടും. negative 0.25 into 600 we will get negative 150, and it is negative, so it is unfavorable variance. Whereas womanൻ്റെ ആക്ച്വൽ ടൈം എത്രയാണ്? 25 വുമൺ 25 അവേഴ്സാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വൽ കോമ്പോസിഷനിൽ നോക്കുക. 25 വുമൺ rupees 1.25 പൈസ പെർ അവർ ഫോർ 25 അവേഴ്സാണ്. സോ ടോട്ടൽ അവേഴ്സ് ഓർ ടോട്ടൽ ടൈം ഈസ് 25 × 25 625 നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ടോട്ടൽ ടൈം. ഇൻ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് എത്രയാണ്? 1.10 ആണ്. മൈനസ് ആക്ച്വൽ റേറ്റ് എത്രയാണ്? 1.20 ആണ്. എഗെയിൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വരും? 625 into negative 0.10, and we will get negative 62.5, and again it is unfavorable, and total labor rate variance will be negative 150 plus
negative 62.5, we will get the total is 212.5, and it is negative. It is also an unfavorable variance. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഐഡിയൽ ടൈം ഉണ്ടോ? ഐഡിയൽ ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി? ലേബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ്, അതാണ് ടോട്ടൽ ലേബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് എന്നും കൂടി പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ ലേബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം മൈനസ് ആക്ച്വൽ ടൈം ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുള്ളത്? 1.25 ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്ച്വൽ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എത്രയാണ്? 20 men ആണ്, 25 hours ആണ്. അപ്പോൾ 20 × 25 വി വിൽ ഗെറ്റ് 500 മൈനസ് ആക്ച്വൽ ടൈം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ആക്ച്വൽ ടൈം 600 ആണ്. അഗെയിൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുക, നെഗറ്റീവ് 100 കിട്ടും. സോ 1.25 ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് 100 വി വിൽ ഗെറ്റ് നെഗറ്റീവ് 125 ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഫേവറബിൾ. ഇനി വുമൻ്റെ കേസിൽ എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 1.10 ആണ്. പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? 30 വുമൺ ആണ്, 30 hours ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം എത്ര വരും? 30 × 30 ദാറ്റ് ഈസ് 900 മൈനസ് ആക്ച്വൽ ടൈം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് 625 ആൻഡ് അഗെയിൻ here we will get the positive figure, that is 1.10 into 275 and we will get 302.5 and it is positive. It is an favorable variance. And calculate the total labor efficiency variance. Total labor efficiency variance എത്രയാണ്? -125 plus 302.5 we will get and positive value 177.5 and it is an favorable variance. ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ നോക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ ടോട്ടൽ അവേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വരും? ലേബർ മീറ്റ്സ് വേരിയൻസ്, ലേബർ ഈൽഡ് വേരിയൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽ നമ്മളെന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ അവേഴ്സ് എത്രയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അതിലെന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മെറ്റീരിയൽ മിക്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയിട്ടില്ലേ? മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ മിക്സിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? റിവൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടൈമാണ്. ടൈമിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഇപ്പോൾ 100 ആർട്ടിക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് എത്രയാണ്? രണ്ടുപേരും കൂട്ടിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ വുമണും ഫീമെയിലും കൂട്ടിയിട്ട്. മെന്നിന് എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 500 hours ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമാണ്. അത് വുമണിന് എത്രയാണ്? 900 ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരും? 500 + 900 ദാറ്റ് ഈസ് 1400 hours. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ടൈം എത്രയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ടൈം ഫോർ മെൻ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആക്ച്വൽ ടൈം എത്രയാണ്? 600 ആണ് കിട്ടിയത്. വുമണിന് എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? 625 ആണ്, 625 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 1225. രണ്ടിലും എന്തായി? വ്യത്യാസം വന്നു അല്ല, നമ്മുടെ മിക്സിൽ വ്യത്യാസം വന്നു, ടോട്ടൽ അവേഴ്സിൽ ചേഞ്ച് വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലേബർ മീറ്റ്സ് വേരിയൻസ്, ഈൽഡ് വേരിയൻസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? ഈ ഡിഫറൻസും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തൽക്കാലം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ? ലേബർ മീറ്റ്സ് വേരിയൻസ് മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നോക്കുക എങ്ങനെയാണ്? when the standard time of the labor mates is differ from the actual time of the labor mates, the formula for calculating the labor mates will be changed and we will get the new formula, that is total time of actual mates divided by the total time of standard mates into standard cost of standard mates minus standard cost of actual mates ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടൈം ഓഫ് ആക്ച്വൽ mates എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? 1225 divided by total time of standard mates എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? 1400 into standard cost of standard mates. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എന്തൊക്കെ മിത്സ് ഉണ്ട്? മെന്നും ഉണ്ട്, വുമണും ഉണ്ട്.
മെന്നിന് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതിലും നമ്മൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലേബർ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, 20 ആൾക്കാർ 25 അവേഴ്സാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, 1.25 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 20 × 25 × 1.25 പ്ലസ് വുമണിന് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ രണ്ടുപേരോടും കൂട്ടിയിട്ടാണ്. അവരുടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ്, 30 വുമൺ 30 അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പേയ്മെന്റ് എത്രയാണ് നടത്തുന്നത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് എത്രയാണ്, 1.10. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, മെന്നിന് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് 625ഉം ഫീമെയിലിന് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, 9091 ലെസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മീറ്റ്സ്. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്, ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അല്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മീറ്റ്സ്. ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്തവർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, റേറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ആണ്. ബാക്കി രണ്ടും എന്താണ്, ആക്ച്വൽ ആണ്. ആക്ച്വലി മെന്നിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുക, മെൻ എത്രയാണ്, 25 മെന്നാണ് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എത്ര അവേഴ്സാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, 24 അവേഴ്സാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ റേറ്റ് അല്ലേ, ശ്രദ്ധിക്കുക, ആക്ച്വൽ റേറ്റ് അല്ല, എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ആണ്. അപ്പം 25 × 24 × 1.25 പ്ലസ് എന്തും കൂടിയുണ്ട്, നമ്മുടെ വുമണും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ. വുമൺ എത്രയുള്ള വർക്ക് ചെയ്തത്, 25 ആൾക്കാർ 25 മണിക്കൂറാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവിടെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, അവർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റിൽ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ്, എത്രയാണ്, 1.10 ആണ്. അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 25 × 25 × 1.10. we will get for men 750 and for female 687.5. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ മെന്നും വുമണ്ണും കൂടിയിട്ട് എത്ര കൊടുക്കേണ്ടത്, 1615. അത് നിന്ന് 1615ഉം മറ്റു ആക്ച്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മിക്സ് എത്ര വരിക, 1435 ഇനി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഫോർമുല ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 1225 ഡിവൈഡ് ബൈ 1400 ഇൻറ്റു 1615. then we will get 1413.12. then അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മീറ്റ്സ് മൈനസ് ചെയ്യുക. ലെസ് 1435.5 will get rupees a negative figure, that is 24.38, and it is negative, so it is unfavorable variance. Okay.